बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुसी वेख रहे हो मैर मेरा पाकिस्तान यूट्यूब चैनल ते मैं वां कैसर महमूद। अज मैं अपने पिंड विच कारी साहब उन्हां कोल मौजूद हाँ ते अज मैं कुछ इन्हां नाल गल्लां करांगा इन्हां दी जिंदगी दे बारे ते इन्हां दी जिथे इन्हां तलीम हासिल कीती है ते बीमा पॉलिसी स्टेट लाइफ उहदे बारे गल करांगे जिहड़े साडे ज़हन च हदशात ने कि ये जायज़ है ये नाजायज़ है ये बीमा पॉलिसी करानी चाहिए है या नहीं करानी चाहिए। इहदे बारे मैं कारी साहब उन्हां कोल सवालात पुछांगा तो इस्लाम दी रूह नाल वो जवाब देण दे इहदे बारे कि आया ये जायज़ है कि ये नाजायज़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कारी साहब के तुहाडा मुकम्मल नाम है? कारी इरफान अहमद रज़ा। अच्छा ते कितनी तलीम तुसी हासिल की दीनी ते दुनियावी दोवे? शुक्रिया भाई कैसर साहब। सब तो पहले तो सर तुसी तशरीफ ले आए हो। बिल्कुल जी ताबेदार। तुहानू अपने दिल दी अथा गराइयां नाल खुश आमदीद कहंदे। शुक्रिया सर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेरे शरीफ तो MA अरबी इस्लामियत कीता। अच्छा माशाअल्लाह। मुकम्मल जड़ा वो फाजिल दरस निज़ामी। अच्छा। इस तो अलावा फिर गुजरात यूनिवर्सिटी तो MA उर्दू कीता। अच्छा। लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी तो B.Ed कीते ते ऐसे साल ही माशाअल्लाह मैं लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी तो M.Ed कीता। अच्छा माशाअल्लाह जा ते इस तो अलावा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये सादत नसीब की कि ये सारे कोर्सेज़ या तलीम मुकम्मल करने तो पहले मैं कुरान पाक भी हिफ्ज़ कीता माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हाफ़िज़ भी हो तुसी? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। जी अल्लाह ताला दा बड़ा एहसान है करम। ते तुसी इमामत कित्थे करदे रहे हो? तलीम मुकम्मल कीती है या उहदे दौरान ही? जिस वक्त किबला मैं बेर शरीफ तो फारग होया। अच्छा। 2010 विच उस वक्त मेरी तकर्री अपने पिंड ही जामिया मुअल इस्लाम करनाना विच होई सी। अच्छा। ते तकरीबन 6 कोई महीने जड़ा मैं इत्थे जड़ा ना बतौर तदरीस कीती है। अच्छा। ते नाल नाल जड़ा वो दक्कड़ उत्थे जुम्मा पढ़ांदा रहा। ठीक। इस तो अलावा फिर 2012 तो लैके 2018 तक मैं मरकज़ी जामिया मस्जिद करनाना इसे नाम तो ही मशहूर सी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मनु ये शरफ हासिल है कि जिस वक्त मैं इत्थे बतौर इमाम खतीब रजिस्ट्रार वगैरह मुकर्रर होया तो फिर इस मस्जिद का नाम माशाअल्लाह मैं अपने इन्हां गुनहगार हत्थां दे नाल हज़रत उमर फारूक मस्जिद रखी। इस मस्जिद का नाम मरकज़ी दा हज़रत उमर फारूक है। माशाअल्लाह। जामिया मरकज़ी मस्जिद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला। माशाअल्लाह। ते तुसी ये जड़ा दुकान दा जिस दुकान च असीं बैठे हैं तुहाडी दुकान ये भी तुसी काम जारी रखा, कितना चिर दुकान चलाई है, कदों शुरू किया जे काम ते इहदे च केह् कोई मुनाफा होया है कि नुकसान होया है, ये क्यों तुसी बंद कर दित्ती? ये किबला माशाअल्लाह ये अज भी चल रही है। अच्छा। तो अक्सर मैं यारां दोस्तां नूं कहना हुन्ना कि ये जड़ा करियाना स्टोर है एक उस हस्ती दे नां तो जड़ा ना मनसूब है। अच्छा। कि मैं तकरीबन 2012 दे विच काम शुरू किया सी दुकान पाई जी जी तो इसमें ग्रामी रखा सी हजूर गौसे आज़म जरनल स्टोर। अच्छा। तो मेरा ये यकीन है ईमान है कि हजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हो वो बरगज़ीदा हस्ती ने जिन्हां ने कई मरतबा अपने शार विच भी इस तो अलावा भी फरमाया कि ला तुखफ़ मरीदी कि ए मेरे मुरीद तू खौफ नहीं करना। बिल्कुल। क्यों कि मेरा हथ तेरे पिछे होवेगा। बिल्कुल। तो जिस तरह अल्लाह ताला ने उन्होंने शान अता की है, जिस तरह वो ज़ात हजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हो वो एक अबदी ते दायमी ज़ात ने, इस तरह मेरा ये वजदान कहता है यकीन मेरा कि ये करियाना जड़ा है भी इंशाअल्लाह जड़ा है ये क़यामत तक जारी रहेगा इंशाअल्लाह। तो हुण तुसीं काम करदे हो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जिहड़ी बीमा पॉलिसी जिन्हों असीं कहने जी जी जिहदा यह बोर्ड भी लगे स्टेट लाइफ इत्थे तुसीं काम करदे हो, कदों दे तुसीं इत्थे मसलन जॉब कर रहे हो? मैं सर स्टेट लाइफ ज्वाइन कीती सी तकरीबन मेरे ख्याल 2015 के एंड ते। अच्छा 2015 थी जी जी या 2016 के स्टार्ट ते
ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਕਦੇ ਖਾਰੀਆਂ ਸੈਕਟਰੇਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦੇ ਲਾਲ ਮੂਸੇ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੀਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਸਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸਤਫਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ਕਿ ਦਿਲ ਬੇਈਮਾਨ ਉਹ ਤਾਂ ਢੇਰ ਇੰਜੇ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਕਸਦ ਸਟੇਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 'ਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੰਨੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰੇ ਸੇਲ ਮੈਨੇਜਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ 5, 6 ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਆਇੰਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਕਸਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੇਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਹੁੰਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਸਲਾਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਹਰਾਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਵਾਲੀਏ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ? ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੁਹਤਰਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਟੇਟ ਲਾਈਫ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੇਮਕਸਦ ਤੇ ਬੇਸੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸੂਦ ਹੈ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਲਾਇਲ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੇ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸੰਗੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਹਾਜਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਜ਼ੀਮੁਲ ਬਰਕਤ ਮੁਜੱਦਦ ਦੀਨੋ ਮਿਲਤ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤਸਨੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੇਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਹਕਾਮ ਸ਼ਰੀਅਤ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਨਮਾਜ਼ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੈਦ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਹਕਾਮ ਸ਼ਰੀਅਤ, ਲਿਖਣੇ ਆਏ ਨੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਬਰੇਲਵੀ ਮਸਲਕ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਬਰੇਲਵੀ ਮਸਲਕ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫਾਰਗ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰਗ ਤਹਿਸੀਲ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਜ਼ੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਿਆਉਲ ਉਮਤ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰਮ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮਕਾਲਾਤ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰੀਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਟੇਟ ਲਾਈਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਸੂਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕਤਨ ਸੂਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੂਦ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਸੂਦ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਮਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹਦਸ਼ਾਤ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੁਹਤਰਮ ਕਿਬਲਾ ਭਾਈ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਸਟੇਟ ਲਾਈਫ ਹੈ ਇਹ ਕਤਨ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੂਦ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੂਦ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਟੇਟ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਵੇਖੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜਾ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਹਰ ਇਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹਰ ਇਦਾਰੇ 'ਚ ਹਰ ਇਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਟੇਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉਹ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ SR ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਆਏ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਰਸੂਦ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਫੇਲ ਹੈ, ਇਹ ਇਦਾਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਟੇਟ ਲਾਈਫ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹਨੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਟੇਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹਿਕਮੇ ਤਰਫੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਟ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 50 ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆਇੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਚੌਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਲੱਗ ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 3 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਬੰਦੇ ਆਇੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਚੌਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਰੂਫ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਜੇ ਬੰਦਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰਾਏ, 15 ਦਾ ਜਾਂ 20 ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸਤਫਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੁਹਤਰਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਤਨੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10,000 ਕਰਦਾ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਸਾਲਾਨਾ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 10,000 ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 10,000 ਦੇ ਬਦਲੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਤਨੇ ਕਰੇਗਾ ਇਦਾਰਾ? ਉਹ 10 ਸਾਲ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦਾ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਸਰ ਉਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਡਬਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿਤਨੇ ਮਸਲਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਸਲਨ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਵੇਗਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ? ਜੀ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 15 ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ? ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਾਈ। 1 ਸਾਲ ਦੀ? 1 ਸਾਲ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ 63 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਭਣਗੇ? ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਕਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਤਫਸਾਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਖਲਸਾਨਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜੀ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਨੇ ਦੀਨ ਦਾ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇੱਕ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਮਸ਼ਵਰਾ ਅੱਛਾ ਦਿਓ। ਮਸ਼ਵਰਾ ਚੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਓ। 20 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ? 20 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੁਢਾਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲਾਨਾ ਸਟੇਟ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓਗੇ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓਗੇ ਉਹ 20 ਲੱਖ ਬਣ ਜਾਏਗਾ।
ਇਹਦੀ ਸਰ ਮੈਚੋਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੇਗੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰਾਈ ਦੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਮੈਚੋਰਟੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਕਰਾਓ ਲੇਕਿਨ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰਾਓ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰਾ ਖੜਾ ਉਹ ਸਰ ਇੱਕ ਫਿਰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰਾਓ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਜੋ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ ਮੁਹਤਰਮ ਕਿਬਲਾ ਭਾਈ ਕੈਸਰ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਅਮਲ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ और आमीन आमीन बहुत शुक्रिया जी जज़ाक अल्लाह जी नाजरीन कारी साहब बना को मैं पूछा सब दी पहले इन्हां दी तलीम दे बारे इस गले मैं पूछा कि तुहानू पता लग जाए कारी साहब बना को कितनी दीनी तलीम है तो उस हवाले नाल ये अगू सानू जवाब देण दे ते स्टेट लाइफ इंश्योरेंस दे बारे बीमा पॉलिसी दे बारे मैनू भी काफ़ी ज़्यादा हदशात है मेरे दोस्तां नू भी ते वो मेरे तो दूर हो गए ने ते मैं हुण इंशाअल्लाह ये करावां दा बीमा पॉलिसी तो जे अगर कोई भी बंदा कारी साहबाना नाल राबता करना चाहता है ये बारे मजीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो यह जो स्क्रीन पर तुहानू नंबर नज़र आ रहा है ये कारी साहबाना दा है तुसी ये नंबर मार के व्हाट्सअप करके या कॉल करके इन्हां नाल राबता तुसी कर सकते हो तो जिहड़ी तुसी मालूमात लेना चाहते हो ये इन्हां को लै सकते हो तो मैं उम्मीद करना तुहानू अज दी ये जिहड़ी साडी वीडियो है ये तुहानू पसंद आई होवेगी तुहाडी मालूमात विच इजाफा होया होवेगा अच्छी तो अच्छी वीडियो वेखण वास्ते मैर मेरा पाकिस्तान चैनल नू जरूर सबसक्राइब करो इंशाअल्लाह जिंदगी दी तुहाडी खिदमत विच दोबारा हाज़र होवांगा तो उस वक्त तक मनु दे इजाज़त अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।